Hi everyone, welcome to today's session. So this would be our first session ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ first session related to BW app. So as part of this session we'll start with the very basics, ಓಕೆನಾ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ so that you guys will be very clear on each and every topic starting from what is the actual use of price statement. ಓಕೆನಾ Yes, sir. So one plot box start. So this is my blog. Maybe you guys can refer. Okay, I sir. will share the link. Okay, na. So Okay, this sir. I created very long back. Predominantly core app related posts ಇದೆ in detail, but it's not up to date. I created somewhere back, way back in 2010 onward, 13 onwards. Okay, na. Okay, sir. So coming to features of ABAP program and ABAP editor. So while learning any programming language, uh, uh, should I completely start with English? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Should I use Okay. predominantly English ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಫುಲ್? ಸರ್ ನೀ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ಏನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನೀವು ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸರ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ so coming to features of ABAP program and ABAP editor, before learning any programming language, you have to understand features of ABAP programming and ABAP, that particular program's features and what is the actual editor which you will be using ಅಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಎಡಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಫೀಚರ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ABAP programming, the very first point is ABAP programming is similar to COBOL, or syntax of ABAP program is similar to COBOL. Mean to say, when SAP people started creating this programming language, so what they have done, they have referred most of the syntaxes from existing COBOL language. If somebody is comfortable with COBOL language, they can easily correlate that here. ಅಂದರೆ ಕೋಬಾಲಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೋಬಾಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಫರ್ ಆರ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ABAP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABAP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಲೋವರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದ ಕಂಪೈಲರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಟಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ so based on your local pretty printer setting, either you can convert everything into uppercase or everything into lowercase or mixed case like SAP result keyword into uppercase. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ So next point, every ABAP object has to start with YRZ and it can be up to so and so character. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ custom object has to start with YRZ. It can be your function group, it can be your function module, it can be your program name, it can be your transaction code. Everything has to start with YRZ. Correct alva? Custom objects. Yes, sir. So next point ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ABAP is case sensitive during comparison. ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾರ ಕಂಪೇರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ವೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ it is case sensitive comparison. Lower case, if you are trying to compare lowercase US01 with uppercase US01, it will give false. ಎಸ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಕೋಡ್ ಕೋಡ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಬರಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಟಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಟಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ABAP ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್
ಟೆಲ್ ಟು ದ ಕಂಪೈಲರ್ ದಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಅಬ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ, ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದರೆ ಟೋಕನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹಂಗಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೂಪ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸರ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೋಕನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Any doubts so far, guys, with respect to features of ABAP programming language? No sir. Others, Girish and Swami? No sir, but ABAP is case sensitive during the comparison ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ಗೂ ಇದು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಟು ಎ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಯುವರ್ let me write a statement. Select single star from KNA1 into work area W_KNA1. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಟಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾರ ಇದ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. Okay, if I click on pretty printer, everything will be converted into uppercase. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಟಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 1 ಕಂಟ್ರಿ ಕೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು US ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಟಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸೇನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? US ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೋವರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪುಲ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ FDALIT. So what we are saying here, select all the records from KNA1 table and store the result into this internal table where land1 is equal to US ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ US01 ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಪುಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ KNA1 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ US01 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪುಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ABAP ಎಡಿಟರ್. ಸೊ ABAP editor is similar to Notepad or any other common editor. Very simple plain editor. All the shortcuts can be used. Control C for copy, Control V for paste, Control X for cut and Control S for save. Clear? Yes sir. ಆಮೇಲೆ if you want to check your syntax, you can use Control+F2 shortcut. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ syntax check button ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can also use Control+F1 to transform or toggle between display mode and change mode. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ.
And to activate the program, I believe control F3 or control plus alt plus F3. You can use one of those or activate symbol. I symbol ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And comments ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ in any programming language. You guys might have aware by learning C programming in your engineering. Correct ಅಲ್ವಾ? So Yes, sir. like that, even in ABAP or any other programming language, comments will be there. What this comment will do? Comment will let you to write some code. It is not a code actually, it's just a English statement which is skipped by the compiler. ಅಂದರೆ ಕಂಪೈಲರು ಅದನ್ನು ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಗೈಸ್? No, No. sir. No, sir. Great. Now coming back to slides. So coming to data types, every single programming language will support its own data type ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟೀಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ABAP ಅಲ್ಲಿ predominantly we will make use of this as a primitive data types. Using String this, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ it can support up to 255 character when you declare a variable of type string. okay. ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಲೆಂತ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಲೆಂತ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಲೆಂತ್. Okay, sir. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Date, again it's a character type or derived character type you can say, because date is of type what again? 8 character length. It will be in the format of YYYYMMDD. Clear? Yes, sir. Any doubts Sir, so far guys? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ Yes, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. mostly you will be using character only. But if you want to have the lengthier data, ಅವಾಗ string use ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಲೆಂತ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ ಆರ್ ವೈಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ALV ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. Okay, sir. ಓಕೆನಾ? Okay. Now let us go to SE38 and create very simple ABAP program. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. And we will understand each and every component that of that ABAP program. That is very important. Okay. Just a second. SE38. ಸೊ SE38 ಟಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು zVenu _ PGM1. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್. Whenever you are creating any SE38 program, ಏನು ಹೇಳಿ? ಬ್ಲರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬ್ಲರಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. Maybe I will have to log off. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಟ್ರೈ. ಓಕೆನಾ?
ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ? ಇವಾಗ ಅದೇ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಣೋ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲ ಇವರ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸರ್. ಹೌದಾ, ನೋಡೋಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ನೋ ಸರ್, ಬ್ಲರಿ. ಬ್ಲರ್ರಿನಾ? ಬ್ಲರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು So, ಚಿಕ್ಕ naming ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದು, ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಾ? ನಾನು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗಲೂ ಪೇನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್, ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌದು. ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ನಾನು ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರದವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಓಕೆ, ಕೋಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 150 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ಇವರೇ ನೋ ಸರ್, ಸೇಮ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ವರೀಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೈ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಬ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, SAP-ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಮೇ ಬಿ. ನೋಡೋಣ. ಇದು ಅಬ್ಯಾಪ್ದು ನಾನು ಇದು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಕೋಡ್. ಅದು ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫುಲ್ HD ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು HD ರೆಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಎನಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. So I am trying to create one program. Okay na? When I try to create a program, there will be a pop-up window which appears. Correct alva? Yes sir. ಹೌದು. So when the pop-up window appears, generally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes sir. Now it is good. Okay. So pop-up ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? Okay. When you create a program, you have to enter program title and program type. You have to tell whether it's a include program, model pool program, or whatever the kind of program. Correct alva? So that is mandatory. I am typing my first ABAP program. Okay na? Then under type you have executable program, include program, model program ella ide. Let us understand executable program. Clear alla? Yes sir. ಸೊ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗೋ ವಿತ್ 100% ಓನ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಕೋಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ LV ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ entries. Either you can maintain it or you can skip and click on save. Okay na? Since it is your very first program. ಸರ್ 115 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು 100% ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು. Okay no. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್. So status ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಆಪ್ಷನಲ್. ಓಕೆನಾ? Either you can maintain or you can leave it blank, but it won't change the functionality of your program. Clear ಅಲ್ಲ? Yes sir. Program title and program type are mandatory. You have to specify some value. Rest you can leave it like that, blank only. ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಬಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಅಬ್ಯಾಪ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ SAP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ರು SAP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟೀಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಈಗ BW ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, BW, HR ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, HR ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ F4L ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೂಪು ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಓನ್ಲಿ ಆ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಸೈನ್ ಟು ದಟ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ HR ಅಬ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ ಅಬ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನು, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ it will generate a screen automatically, screen number. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಡಿಟರ್ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? Ideally you should not enable this checkbox. ಓಕೆನಾ? Why? Because if you enable this checkbox, nobody else apart from your user can edit this object. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಡಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸೀನಿಯರ್ದಲ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸೀನಿಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? SAP ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ SAP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಡಮ್ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು? ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸರ್. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು, ಮೊಬೈಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಚೈನೀಸ್, ಜಾಪನೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನಾರೋ ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ 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 ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು? ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೌದು ನಾಟ್ ಸರ್. ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಸ್ಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀ 128 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೈಕ್. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್, ನೋ ವರೀಸ್. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋ ತರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇವಾಗ ಫೈನ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಆಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ 126 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ 128 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೇ
Earlier, if somebody was sending a message in regional language like Kannada, Hindi, English, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯೂನಿಕೋಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ, ಹಿಂದಿಲೇ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದು ಆ ಈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫೋನ್ಸು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ದಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆ ರೀತಿ ಈವನ್ SAP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಆರ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮರಾಠಿ, ಜಾಪನೀಸ್, ಚೈನೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೈಟಲ್ ಬದಲು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡದ್ದೇನು ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಚೆಕ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ECC 6.0 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಯೂನಿಕೋಡ್ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು 4.6C ಅಂತ ಇದೆ, SAP R3 4.6C ಅಂತ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ SAP ECC. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ECC 6.0 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸೇ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾರ ALV ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವೇನಾರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಎ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದು ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ನೋ ಸರ್. ಅದರ್ಸ್? ಗಿರೀಶ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ SE38 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡು, ವೇರಿಯಂಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಇದೇನಿದೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ALV ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯೂಸಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಫೈನ್. ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ 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 ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಶಾಲ್ ವಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್? So now I will click on save. When I click on save, it will let you to go to the next screen. Next screen ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಪಾಪ್ ಅಪ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಸೇವ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಸೇವ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅಂಡರ್ ಎ $TMP ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೋಲ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವೇನಾರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವೇ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಮನೇಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಂಗೆ ಬರೀ ಲೋಕಲ್ಗೆ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ you might be needed to move that across landscape development in the quality in the pre-prod in the product. So ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so now since it is a report program, ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ABAP ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ.
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ Yes. ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೈಟ್ ಎ ಕೋಡ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Full stop. Yes, sir. ಗ್ರೇಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್? whenever anybody start writing a code, they will see some hello world program printing some message to user ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ABAP ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್. Yes, sir. ಸೊ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ABAP ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ABAP ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Now if you go back, if I remove the full stop and check the syntax, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? at line number 3 there is a syntax error. Last statement is not complete, period missing ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ABAP ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ at line number 3 ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ Yes, ಆರ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ವಾಟ್ sir. ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈವನ್ ರಾಂಗ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ Variable. ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್. Correct. It is like a container. What is a variable? It's a container like your cup or vessel. ಈಗ Yes, sir. it is something which will hold something. It's a place where variable is nothing but it will have its own memory location to store some data. You are right. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟೈನರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟೈನರ್ ಈಗ ಲೋಟ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಈವನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಪೌಡರು, ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ Yes, sir. what type of data which a container hold defines by the data type. ಕಂಟೈನರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಆ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? Yes. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ABAP ಅಲ್ಲಿ? LV_ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್, ಗಿವ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಇಂಟೀಜರು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಡೇಟು, ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಐಫನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೇಮ್, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ LV_ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. Yes, sir. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಪೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಎ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನಾವು LV ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಸರ್. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ. ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ABAP.
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಷನ್ಗೂ ದಿಸ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್. ನೌ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, we use that, we initialize that variable, then we are printing the content of the same variable. Clear alla? ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. Any doubts in this, guys? ಸರ್ ಡಾಟಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳಿ? ಡಾಟಾ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಎರಡು ಕೋಲನ್ ಇದನ್ನ ಕೋಲನ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ 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 ಸರ್. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಫಾರ್? ಆಲ್ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಟೈಪ್ ಸಿ ಯೂಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಡೌಟ್, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್ ನಮಗೆ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಷನ್ದು? ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆನಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅಂದ್ರೆ- ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈಗ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿತೌಟ್ ಏನೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಮೋಟೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ವೈಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಿಮ್ದು ಏನಾರು ಪಿ ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಏನಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಯಾವುದೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಸರ್. ಗ್ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟಫ್? ವೆನ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Is it okay? Yes, to sir. declare a variable like this? I'm not giving any reference type integer or character, ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. Good. See, you guys have to actively participate during the class. See, still it is working. Mean to say, character 1 ಏನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Mean to say, this is also valid. By mistake, obviously as a human being we all will be in hurry to write a code. By mistake, if you miss to give a reference type, if you have just given a variable name, it will be treated as what? It is exactly same as type C. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? No, sir. ಗ್ರೇಟ್. ಲೆಟ್ us move on to another next example, arithmetic operation. So, if you take any programming language, there will be operators. What are operators? Which is used to perform some operation. It can be addition, subtraction, multiplication, division, and finding out the remainder. If you want to add two different content stored in value of two different variable, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್, ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ವೇರಿಯಬಲ್ 1 ಆಪರೇಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 2 ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ LV_var1 ಇದೆ, LV_var2 ಇದೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್? ಹಾಂ ಸರ್. ನೋ. ಗ್ರೇಟ್. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಟೈಪ್ ಐ ನಾನೇನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಐ. ಓಕೆ ಸರ್. LV num2 ಟೈಪ್ ಐ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ರಿ ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ವಿ ವೋಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನೌ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಐ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಮ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್? ರಿಮೈಂಡರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೋಲನ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಲೈನಲ್ಲೂ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಮ ಆಸ್ ಮೆನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ಎರಡೂ ಕಂಪೈಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟಾ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಡೇಟಾ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾವುದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? p_num1 ಟೈಪ್ ಐ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೂ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ ಸರ್. num2 ಟೈಪ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು p_num1 ಆ್ಯಂಡ್ p_num2. ಸೊ p_num1 ಆ್ಯಂಡ್ p_num2ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ LV_num1 = p_num1 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. p_num1ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? LV_num ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ALV ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ p_num1 ಆ್ಯಂಡ್ p_num2. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ LV_num ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, LV_num2ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ದೆನ್ ಸಮ್ಮು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. LV_sum = LV_num1 + LV_num2. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆರಡು ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? LV_sum. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸಮ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಪಿ ನಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ನಮ್ 2. ಇವಾಗ 10 and 20 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? 30 ಆಯಿತು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೈಸ್? ನೋ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಎಲ್ ವಿ ಪ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ವಿ ನಮ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ ವಿ ನಮ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸಮ್ ಪ್ರಾಡ್ ಡಿವಿಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ, ಮಾಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. MOD. ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸಮ್ ಪ್ರಾಡ್ ಸರ್ ಸಮ್ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೌಡ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಸಮ್ Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಕಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರಲೇಬೇಕಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಸಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು Yes, sir. ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿ ನಾವೇನು ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದರ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಾಮ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಲ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸಿ 30 ಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 200 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನೋ ಸರ್. ನೋ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ 104 50. ಓಕೆನಾ? ನಂಬರ್ 1 104, ನಂಬರ್ 2 50. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ ಎಂಟರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2ಗೆ 104 150 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸಮ್ ನೋಡಿ, 104 + 50 154 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದೆ. 104ನ 50ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 104ನ 50ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನೋ ಸರ್. ಆಲ್ ಗುಡ್ ಗೈಸ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 106 ಅಂದರೆ 6 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್? ನೋ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್? ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್.
Any doubts in this, guys? No, sir. All good ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Correct. ಸೊ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇ ಕ್ಯೂ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಎನ್ ಇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿ ಇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಟಿ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, Yes, sir. less than or equal to check madadke LE or less than or equal to. Like when you are writing a business logic, if you want to compare if the salary is less than or equal to 2000 or 4000, or if the value is less than or equal to 1000, or if the value is greater than, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಗೈಸ್? No, sir. So any other doubts guys with respect to whatever we have covered? So far ನಾವೇನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ABAP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ ವಿ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಲ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾನೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೇ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿ ವಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ ವಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಕಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Okay. ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೇಬಲ್ಗೆಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಕೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ABAP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗೈಸ್? No, sir. ಅದು ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಝೆಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈದರ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಜಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಎಲ್ ವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 99%. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಪಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. ಏನೇ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. Sir, what is the difference between the LT and LS and LV? ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅದು ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೀಗ ನಾನು ಎಲ್ ವಿ ಬದಲು ನಾನೀಗ ಚೇತನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನಮ್ಮನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Okay. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಜಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಜಿ ವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಪಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಐ ಟಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್. Yes. Okay. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆದೇನು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ಯುವರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಲ್ ವಿ ಸಮ್ ಬದಲು ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿ ಸಮ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ ವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ ನೀವು ರೈಟ್ ಕಮಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೇಮ್
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ. Any other doubts guys with respect to what we have covered? No sir. Great. Maybe we'll stop the session at this point. If you want me to continue, maybe I can continue for another 5 minutes. Otherwise we can drop off. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇವತ್ತಿಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It will be good actually, because I have seen that's all with respect to today's session. Thank you so much and have a good one.